नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा रायझिंग 2047 वर विधानसभेमध्ये संक्षिप्त चर्चा। उपमुख्यमंत्री भट्टी म्हणाले की आम्ही एका कठोर लक्ष्यासह पुढे जात आहोत। शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार अनेक पावले उचलत असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले। राजेश शहा यांनी अनुसूचित जाती वसतिगृहामध्ये वॉटर प्लांट आणि गीझरचे उद्घाटन केले। रस्ता सुरक्षतेबाबत जागरूकता सत्रे, वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना। अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। केंद्राच्या कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध AITUCचा निषेध, 4 कामगार संहिता रद्द करावी मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी विधानसभेमध्ये महत्त्वाची घोषणा केली। भट्टी विक्रमार्का यांनी घोषणा केली की सिंगरेणी अंतर्गत येणाऱ्या प्रादेशिक रुग्णालयामधील डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल या कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित पदे या मार्च पर्यंत पूर्ण भरली जातील। विधानसभेत सिंगरेणीवरील या चर्चेदरम्यान सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर विक्रमार्का यांनी दिले। तर जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या आव्हानामध्ये सिंगरेणी संघटनेचे अस्तित्व टिकून ठेवणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। సింగరేణి ఉద్యోగస్తులు మాత్రం సాధ్యమైనంత మేరకు వెల్ఫేర్ దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి సింగరేణి ఎంప్లాయీస్కి ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఒక్క పైసా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన కానీ లేకపోతే సింగరేణి పైన కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా భారం లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకుల ద్వారానే, ఎందుకంటే బ్యాంకుల ద్వారా మనం ఈ లావాదేవీలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం, వాళ్ళ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంకుల ద్వారానే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కార్మికులందరికీ ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగితే ₹1 ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి వచ్చేటట్టుగా సింగరేణి కార్మికులందరికీ మొట్టమొదటిసారి మన ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే చేసాం అధ్యక్ష। ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం సింగరేణితో పాటు విద్యుత్ శాఖలో ఉన్న అన్ని డిస్కమ్స్, ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా చేస్తున్నాం। భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేటట్టుగా చేసే ప్రక్రియ కూడా మొదలుపెట్టాం అధ్యక్ష। కొద్ది రోజులు అది కూడా పూర్తి చేస్తాం। BRS नेतृत्वाला आणखी एक मोठा धक्का। मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव यांच्या उपस्थितीमध्ये खम्मम जिल्ह्यातील 5 महिला नगरसेवकांनी राजीनामा देऊन काँग्रेसला आपले सादर केले। या पक्षात सामील झालेल्यांमध्ये 12व्या विभागाच्या नगरसेवक या चिरुमिल्ला लक्ष्मी आणि 25व्या विभागाच्या नगरसेवक गोल्ला चंद्रकला, 32व्या विभागाच्या नगरसेवक डोनावन सरस्वती, 40व्या विभागाच्या नगरसेवक दादे या अमृतम्मा आणि 55व्या विभागाच्या नगरसेवक मोतारा पुश्रावणी यांचा समावेश आहे। TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांनी त्यांचे स्कार्फ देऊन पक्षात स्वागत केले। खम्मम शहरात प्रगतीच्या मार्गावर ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्षात सामील होण्यास आनंद होत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले। ఇద్దరు ఉన్నాను సార్ ఎటు పక్క స్ప్లాష్ కింద తోస్తురు కదా వాళ్ళు వెనక జరిగి తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले, शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे। त्यांनी शहरातील विद्यानगर SC वसतिगृहामध्ये वॉटर प्लांट आणि गीझर सुरू केलेले आहे आणि विद्यार्थ्यांना ब्लँकेटही वाटले। त्यांनी शिक्षणाकडे लक्षही दिले। 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा उत्तीर्ण होण्याचा दर हा 100% होईल अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली।
तर त्यांनी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याच्या प्रोत्साहित करण्याचे आणि त्यांचे सतत निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले. वसतिगृहामध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देऊन सरकार शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक पावले उचलत असल्याचेही सांगण्यात आले. जेवणातून मेनू लागू करून पौष्टिक आहार दिला जात आहे आणि तज्ज्ञ शिक्षकांकडून गुणवत्तात्मक हे शिक्षण दिले जात आहे असे सांगण्यात आले. तर अभ्यासासोबतच सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि खेळांमध्येही रस असलेले विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रामध्ये प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि उच्च पातळीवर गाठण्यासाठी तयार केले पाहिजे असेही ते म्हणाले. అక్కడ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ నేర్పించారా ఎట్లా మీరేయా ఓకే కలర్స్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చినాయి మీకు సంక్రాంతి కింద కూడా ఉందా ఎట్లా ఏ పండుగ వేయించాలి మేడం సో మనం బేసికల్గా ఒక డిసిజన్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఆరో వాటర్ ప్లాంట్ మరియు గీజర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫార్ మనం బేదింగ్ కోసం హాట్ వాటర్ అంటే ఈ రెండు మనం ఈసారి ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఇన్షూర్ చేయడం జరిగింది. మనకి ప్రతిసారిలో గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ వస్తున్నాయి, కానీ కొంత గ్యాప్ ఫండింగ్ అవసరం పడతాయి. గ్యాప్ ఫండింగ్ అంటే ఆ రేట్కి మళ్ళీ మనకి బయట సప్లయర్స్ దొరకడం లేదు. సో మనం ఈసారి ఏం చేసామంటే ఆ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మన దగ్గర ఉన్న డిస్క్రిషనరీ అమౌంట్ కానీ వాటితో మళ్ళీ మీట్ చేసి ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఆరో వాటర్ ప్లాంట్స్ మరియు గీజర్ సప్లై కూడా ఇన్షూర్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు అవి రెండు సర్వీసెస్ మీకు తప్పకుండా ఉపయోగంకి పడతాయి. బికాజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఇది మనం బేదింగ్ మనం ఈసారి కోల్డ్ కూడా చాలా విపరీతంగానే టెంపరేచర్స్ కూడా చాలా డ్రాప్ అయినాయి కాబట్టి అది ఎప్పుడైనా అమ్మాయిలకి కానీ మిగతా హాస్టల్స్లో అబ్బాయిలు కానీ కూడా ఉపయోగం వస్తాయి. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్. లైక్ మనం ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని హాస్టల్స్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఎస్సీ హాస్టల్స్లో. సో దీంతో పాటు మనం రిపేర్ వర్క్స్ కూడా చేస్తున్నాము. సో గవర్నమెంట్ నుంచి రిపేర్ వర్క్స్ కూడా రావడం జరిగింది. అది కూడా నేను గతంలో రివ్యూ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ప్రతిసార్లు బడ్జెట్ వస్తున్నాయి అండ్ పోతున్నాయి. సో ఈసారి మనం యాక్చువల్గా యూటిలైజేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో రిపేర్ వర్క్స్ కానీ ఆరో వాటర్ ప్లాంట్స్ కానీ తర్వాత గీజర్స్ కానీ అవి అన్నీ కూడా బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఉంటేనే మీకు కూడా ఒక మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటాయి. ఇటువంటి దానిపైన మళ్ళీ మీకు డిఫికల్టీ లేకుంటే మీరు స్టడీస్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయగలుగుతారు. సో ఈసారి మనం అందరూ కలిసి కూడా నేను తర్వాత జేసీ గారు డిపిసి చైర్మన్, డిఎస్సిడి గారు మళ్ళీ ఇది చేస్తే బాగుంటుంది వారు కూడా సజెషన్ చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏసీఎల్బి గారు ఈ మొత్తం ఫుడ్ ప్రొవిజన్స్ కానీ డైట్ ప్రొవిజన్స్ కానీ కూడా మానిటర్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మనం మీకు ఎక్కడైనా ఇందాక మనం అడిగేటప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం కొంత మటన్ సప్లైలో కానీ అక్కడ గ్యాప్స్ కూడా ఉండేది, కానీ ఈసారి మటన్ సప్లై కూడా అవుతున్నాయా గట్టిగా చెప్పడం లేదు, అంటే కొంత అవుతున్నాయి కొంత అవ్వడం లేదు. ఓకే. సో అంటే ఫుడ్ ప్రొవిజన్స్ కూడా మన రేట్స్ కూడా కొంత ఎక్కడైనా పెంచినా కూడా పెంచుతూ फूड प्रोविजन्स కూడా మనం ఇన్షూర్ చేయగలుగుతున్నాం. आदिलाबादचे द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी गुंडार रामस्वामी म्हणाले की रस्ते अपघात रोखण्यासाठी जबाबदारी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. त्यांनी सांगितले की रस्ता सुरक्षा ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. तर 37व्या राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिन्याचा भाग म्हणून मंगळवारी स्थानिक जिल्हा न्यायालयामध्ये जागरूकता सत्र आयोजित करण्यात आले. ते म्हणाले की जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अपघात रोखण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे आणि प्रत्येकाने वाहतूक नियमांचे पालन करावे, ज्यामध्ये ज्यांच्या जीवनाची तसेच इतरांच्या जीवनाची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. ఏదైనా అనుకోకుండా టక్కర్ అయినా
మనకి ఎవరన్నా టక్కరి చేసినా కూడా ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్యామిలీ అన్నా నిలబడుతుంది, మన ఫ్యామిలీ అన్నా నిలబడుతుంది. మనం ఉండేదాకానే నా ఇంటికి నువ్వు వస్తావు, నువ్వు ఉండేదాకా నేను గురించి ఒక్కటే, మనం రోడ్డు మీద అన్ని ఉంటేనే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాలా. ఏ ఇన్సూరెన్స్ లేదనుకో, డిఎల్ లేదనుకో. రోడ్డు వారోత్సవాల గురించి ఈ ప్రోగ్రాం ఒకటి. మనం రోడ్డు భద్రతా నియమాలను పాటించాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ అవసరం. దాని గురించే ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవడం జరిగింది. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ల వల్ల మీకు ఏమొస్తుందో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని రోజులు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఒకరోజు పోలీసులు పట్టుకుంటారు, తర్వాత ఒకరోజు కోర్టుకు రావాలి, మళ్ళీ తర్వాత రిసీట్ రావాలి. దాని గురించి మీరు 3 రోజులు 4 రోజులు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు. దానిలో మీకు వచ్చేది ఏముందో నాకు అర్థమవుతలేదు. ఇంటికాడ కూర్చొని తాగొచ్చు కదా, పొద్దున దాకా పని చేసి వస్తారు. పని చేసి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంటికాడ కూర్చొని తాగొచ్చు కదా, బండి మీద పోగానే తాగాల్సిన అవసరం ఏమన్నా ఉందా? దీని గురించి మీరు ఆలోచించి దీన్ని రోడ్డు నియమాలను పాటించి మీ కుటుంబాలను जागृत कापाడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. AITC राज्य सरचिटणीस विलास यांनी केंद्रातील भाजप सरकारने कामगारांनी लढलेले कायदे सुरू ठेवावे अशी मागणी केली. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील CPI कार्यालयामध्ये झालेल्या AITUC जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. कामगार कायदे 4 संहितामध्ये विभागले गेले आहे, जे कामगारावर अन्याय आहे आणि यावर त्यांनी टीकाही केली. बैठकीमध्ये सरकारकडून कामगाराविरुद्ध राबवण्यात येत असलेले कायदे, आंदोलने तसेच संगम मंडळ आणि जिल्हा सभा यावर चर्चा करण्यात आली आणि अनेक निर्णयही घेण्यात आले. या महिन्याच्या 18 तारखेला मेश्राम वंशाचे आराध्य दैवत नागोबाची मोठी पूजा केली जाईल. पूजेदरम्यान पवित्र गोदावरीचे पाणी अभिषेक करण्यासाठी मोठ्या भक्तीने आणले जाईल. यासाठी ते या महिन्याच्या 1 तारखेला 150 किलोमीटर अंतरावर असलेली मंचिर्याला जिल्ह्यातील जन्नाराम मंडळातील या कलामाडगू या येथून गोदावरीच्या काठावरील या हस्तिनादुग येथे पायी निघाले. उद्या ते गोदावरी नदीवर पोहोचतील आणि विशेष पूजा करतील. त्यांनी सोबत आणलेले पाण्याचे भांडे भरतील आणि परतीचा प्रवासही करतील. ते पूर्णपणे पांढरे कपडे घालून एकामागे एक अनामतीत चालतील. दररोज वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतील आणि नंतर त्यांचा प्रवास सुरू ठेवतील.
आदिलाबाद शहरातील रामलीला मैदानात आयोजित प्रदर्शनामध्ये ब्रेक डान्स विंगच्या अपघातामध्ये त्यांचा मुलगा शेख इम्रान गंभीर जखमी झाल्याची तक्रार वडील शेख जाकीर यांनी वन टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केली. तर त्यांनी आरोप केला आहे की स्टीलला योग्यरित्या लॉक न करता झुला चालवण्यात आला होता. त्यांनी सांगितले की शेख इम्रान झुला वेगाने फिरत असताना सीटवरून पडला आणि त्याच्या नाकाला आणि डोळ्यांना गंभीर दुखापत झाली. तरुणाला ताबडतोब रिम्स रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. नंतर त्याला चांगल्या उपचारासाठी हैदराबादला हलवण्यात आले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे. तर त्यांच्यामध्ये घटनेचा तपास सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल करण्यात आली असेही सांगण्यात आले. मेरा बच्चा जा था झूले पे तो वहाँ से गिर गया. उसके बाद दवाखाना लेके गए. उसके बाद में मेरे को फ़ोन करे कि ऐसा बच्चा गिर गया बोल के. तो मैं गया हुआ तो उसको बहुत ज़बरदस्त मार लगा. फिर टाके की गए, गिरा दिए. सर पूरा ये निशानी, नाक पूरी पेंडू. मेरा नाम आज़ा जाकिर है. कौन से महल में रहते आप? आज़ा महालक्ष्मी वाला. आपके बच्चे का नाम क्या है? आज़ा इमरान. कब गए थे उन्होंने जतरा को? उन्होंने को 1 तारीख के दिन आए थे. तो कौन से फोन कर रहे. कौन से झूले में बैठ के क्या हुआ, कब हुआ हादसा, कैसा हुआ? वो कैसा क्या हुआ कि मैं तो वहाँ ब्रेक डांस में बैठे, किस में बैठे? आजा ब्रेक डांस में. मेरे को कल आने से मैं दवाखाना का वो झूले की बच्चा जो बोला, मैं पूछा कैसा क्या हुआ. जाने के बाद बोला तो मैं झूले पे था. वो पीछे की जो रात थी वो और निकल गई. मैं गिर गया. झूला खराब था. हाँ झूला खराब ऐसा पीछे का था ना, वो निकल गया. पुलिस में कंप्लेंट करे? हाँ करें. तो वहाँ से भी कोई जवाब अब तक तो नहीं आया. वो झूले वाले कौन है क्या नहीं कुछ नहीं मालूम. जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी आदिलाबाद शहरातील ओल्ड हाऊसिंग महानगरपालिका इमारतीला भेट दिली. तर जुन्या महानगरपालिकेला इमारतीमध्ये उभारलेल्या जिल्हा अधिकारी या संघटनेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन जिल्हा अधिकाऱ्यांनी केले. विलंब झाला तरीही जिल्हा अधिकारी संघटनेची इमारत उभारण्यात त्यांना आनंद होत असल्याचेही सांगण्यात आले. तर त्यांनी संघटनेच्या आश्रयाने सांस्कृतिक, क्रीडा आणि जागरूक शिबिरे यासारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले. गंधाक्षदै पुष्पैरभ्यर्चः आजनेते पराजने धूर्वाय नमः अनिरुद्धाय नमः अनोक्षदाय नमः नारसिंहप्रभे ममोपं शुभात्मन्दः शुभे शोभन मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य स्वस्ति श्री विश्वावसंग्रहाणां विशेष विशिष्टायां शुभदितौ श्री एसोसिएशन. వాటర్ చెప్పాల్సిందిగా ఫస్ట్ జై6 సార్ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఫ్యూచర్ కూడా సార్ మాకు ఒక 2 ఎకరాల ప్లేస్ ఇవ్వబడాలి సార్. డిస్ట్రిక్ట్ కార్పొరేషన్ బిల్డింగ్ ఎప్పుడైనా ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ అప్రెంటిస్ అసోసియేషన్ రూమ్ కానీ ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. సో మొన్ననే మీరు అందరూ రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఈ యొక్క రూమ్ మనకి ఇవ్వడం మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్లో ఉంది.
సో వెంటనే మనం మీ ఏవైతే రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయో అది అప్రూవ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒక రూమ్ అందరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్కి ఇచ్చినందుకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు. సో ఇది చాలా ఒక మంచి డిసిజన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. బికాజ్ జనరల్గా ఉమ్మడి జిల్లాలో అంటే ప్రతి ఒక్క ఉమ్మడి జిల్లాలో ఆల్రెడీ ఇది ఉండాలి. సో మన దగ్గర కొంత డిలే అయినా సరే నాకు తెలిసిన వరకు అన్ని ఉమ్మడి జిల్లాలో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ సంబంధించిన ఏమైనా బిల్డింగ్ కానీ లేదు ఇటువంటి ఆల్రెడీ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. మన దగ్గర కొంత డిలే అయినా కూడా సో ఇప్పుడు ఏవైతే మన బిల్డింగ్ కానీ రూమ్ కానీ ఇది అందరికీ అందుబాటులో వచ్చింది కాబట్టి ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఇన్ అ బెస్ట్ పాసిబుల్ మేనర్. దీంట్లో మన డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ నుంచి ఫ్యూచర్లో ఇంకా ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీస్ కానీ గెట్ టుగెదర్స్ కానీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ స్పోర్ట్స్ మీట్ కానీ అటువంటి కూడా మళ్ళీ చేయాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది, అవసరం ఉంటుంది. ఇంకా కూడా మళ్ళీ మన ఆఫీసర్స్ గురించి సబార్డినేట్స్ గురించి హెల్త్ క్యాంప్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఏమైనా ఇటువంటి డిస్కషన్స్ చేయాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ కొంత ఇండిపెండెంట్ మనకి ఫెసిలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది. అంటే ముందే మీరు డిసైడ్ చేసి దట్ రేపు ఇక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ ఏమైనా యాక్టివిటీస్ కానీ డిస్కషన్ చేయాలి అంటే బాగుంటుంది. సో యూటిలైజ్ ఇన్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ మేనర్. దీంతో పాటు ఇందాక ఏసీఎల్బీ గారు అండ్ ఏసీ రెవెన్యూ గారు కూడా చెప్పారు దట్ కొత్త ఐడిఓసీలో తప్పకుండా ఇన్ ఎవ్రీ ఐడిఓసీ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్కి ఒక రూమ్ మంచి రూమే కేటాయించడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి బెస్ట్. మనం అక్కడ రూమ్ ఉంటాయి, అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొత్త ఐడిఓసీ వచ్చిన తర్వాత మనం అక్కడ రూమ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీలోనే ఐడిఓసీలో ఒకవేళ తొందరగానే అయితే మళ్ళీ ఇవ్వగలుగుతాము. కానీ మళ్ళీ డిలే అయినా కూడా మళ్ళీ యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ గెట్ దట్ రూమ్ in allotted to the district officers. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान हा कार्यक्रम चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. मंगळवारी निर्मल जिल्हा मुख्यालयात CPI-ML मास लाईनने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वर्चस्वादी प्रवृत्तीचा निषेध केला, निदर्शने केली. यावेळी ट्रम्प यांचा पुतळा जाळण्यात आला. पक्षाच्या नेत्यांनी व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष मादुरो आणि त्यांच्या या पत्नीच्या बेकायदेशीर अटकेचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी इशारा दिला की अमेरिकेने त्यांच्या क्रूर युद्ध करायचे थांबवावेत, अन्यथा निषेध अपरिहार्य असतील. అలా భార్యను మొన్న అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేసి ఒక దొంగలాగా ఒక బందీలాగా బంధించి అర్ధరాత్రి సైన్యంతో అరెస్ట్ చేయించి ఇవాళ జైల్లో పెట్టారు. వాళ్ళని వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి CPI-ML మాస్ లైన్ ప్రజాపార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళు చేసిన నేరం ఏంటి? ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని అమెరికా
సామ్రాజ్యవాదము ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీ దేశంలో కానీ పెట్రోలు మీద నియంత్రణ చెలాయించడానికి ఆయిల్ అమ్ముకోవడానికి చిన్న చిన్న దేశాల పైన ఇవాళ మారక ద్రవ్యాలు ఉన్నాయని వీళ్ళు మరణాయుధాలు తయారు చేస్తున్నారని డ్రగ్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని నేర ఆపాదనలను ఆరోపించి వాళ్ళని ఇవాళ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ విచారణ జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఏది ఏమైనా ఒక దేశ అధ్యక్షుడి స్థాయిలో అరెస్ట్ చేయడం అంటే అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం ఎంత దురుసుగా ఉందో మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాలా. ఇవాళ దేశంలో భద్రతా మండలి కూడా ఆ అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండించింది. మన భారతదేశం కూడా అరెస్టు చేసడం అన్యాయం అని చెప్పేసి కూడా అంటూ ఉన్నది. కాబట్టి అరెస్టు చేసినటువంటి మధుర వాళ్ళ దంపతులు వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి ఇవాళ అమెరికా डोनाल्ड ट्रम्पకు మేము హెచ్చరిక చేస్తాం. उपवनाधिकारी नजीर खान म्हणाले की पतंग उडवण्यासाठी बंदी घातलेल्या चीनी मांजाचा वापर करू नये. मंगळवारी निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळ केंद्रातील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्याच्या चीनी मांजामुळे होणाऱ्या नुकसानाची जाणीव करून देण्यात आली. त्यांनी सांगितले की पतंग उडवण्यासाठी चीनी मांजा पक्ष्यांना आणि माणसांना मोठा धोका निर्माण करतो. तर त्यांनी पतंग उडवण्यासाठी फक्त पारंपरिक धागाचा वापर करावा असा सल्ला दिला. అందులో భాగంగా మా ఫారెస్ట్ లోపల కూడా కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అటవీ మన తెలంగాణ అటవీ చట్టం 1967. ఏ చట్టం అమ్మా జస్ట్ రాసుకోండి ఒక 4 పాయింట్లన్నా యాదించుకోండి. తెలంగాణ అటవీ చట్టం 1967 లేకపోతే యాదించుకోండి ఒక 2-3 చట్టాలు చెప్తా. తెలంగాణ అటవీ చట్టం 1967 ఓకేనా. ఇంకొకటి వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం 1972. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ యాక్ట్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం. ఇందాక నేను మొదటి చట్టం ఏదైతే చెప్పినో తెలంగాణ అటవీ చట్టం అన్న అది ఓన్లీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. వేరే రాష్ట్రాలకు ఆలా రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి చట్టాలు ఉంటాయి. దానికి అనుగుణంగానే మేము పనిచేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇది వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టం. ఇది తెలంగాణలో అదే రకంగా ఉంటుంది, జమ్మూ కాశ్మీర్లో అదే రకంగా ఉంటుంది. ఆ తెంపేటప్పుడు మానేటప్పుడు రాదా లేదా అనుకునేసరికి ఆ చేతులన్నీ కట్ అవుతాయి. అది ఎంత భయంకరంగా కట్ అవుతాయి అంటే వేళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుంచి పోసుకపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇంకొకటి నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అన్ననే ఒక మాంజా వల్ల చనిపోయాడు. సార్ కూడా తెలుసు సార్, మహేందర్ వాళ్ళ అన్న రవి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎడివిలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉండే బైక్ మీద వస్తున్నాడు లింబా స్కూల్ అసిస్టెంట్ పాపం ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఆ సార్ ఎడివిలో ఒక 10 years బిఫోర్ అనుకుంటారు సార్ పరిచయం. అతను పాపం బైక్ మీద పోతున్నాడు. అయితే మాంజా వచ్చి ఇట్లా తగ్గితే మొత్తం కోసుకపోయింది, చనిపోయాడు. అతను మాంజాతోని కోసుకపోయినంత చనిపోయాడు అతను. ఎందుకంటే పతానే కాడ్ చేసుకుని మన పీక్ ఎంత ఉంటుంది, అవునా కదా. AITUC नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या कामाविरोधी धोरणाचा निषेध केला. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील रेबेना मंडळामधील बेल्लेंपल्ली परिसरातील खौरागुडा ओपन कास्ट येथे सिंगारेनी केलियरी कामगार संघटनेच्या वतीने गेट मीटिंग आयोजित करण्यात आली होती. AITUCचे सरचिटणीस कोरिमी राजकुमार यांनी केंद्रातील मोदी सरकार कामगारावर कायदे कुमकुमत केल्याबद्दल आणि 29 कायद्याचे 4 संहितामध्ये रूपांतर केल्याबद्दल टीका केली, ज्यामुळे कामगार वर्गाला त्रास होत आहे. ते म्हणाले की सिंगारेणीचे भविष्य नवीन खाणीच्या स्थापनेवर अवलंबून आहे आणि नवीन खाणीबाबत स्पष्टतेचा अभाव चिंताजनक आहे. त्यांनी कोयागुडेम येथे आणि सत्तुपल्ली ब्लॉक खाजगी कंपन्यांना वाटप केल्याबद्दल टीका केली. सिंगारेणीमध्ये ज्या खाणी यायला हव्या होत्या त्या सिंगारेणीला वाटप कराव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली. तेलंगणा सरकार स्थापन झाल्यानंतर ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी जेन्को कंपनीला कोळशाच्या विहिरी सोपवत आहे आणि अलीकडेच या तादेचरला 2 खान तर जेन्कोला देण्याचे कट रचत आहे अशी ही टीका केली. మ్యాన్ పవర్ ఎక్సెస్ ఉన్నారు, బావులు తగ్గినాయి, ఇక భవిష్యత్తులో బావులు రావు. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి? మేము మేనేజ్మెంట్ ఒకటే అడిగినాం. మనమేమో చిల్లర కొట్టు కాదు. మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి. ఒక 10 ఏళ్లకు మన యొక్క ప్లానింగ్లు ఉండాలి. అలాంటప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి దరఖాస్తులు ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఒక్కొక్కడు సంవత్సరం 9 నెలలు 10 నెలలు ఉద్యోగాలు లేకుండా ఇంట్లో పెట్టి నువ్వు ఎందుకు కూర్చుని పెట్టినావు? కాబట్టి వాళ్ళ మెడికల్ బోర్డు పిలవండి, పిలిచి బరాబర్గా మీరు చేయాలని చెప్తే 2-3 సార్లు పిలిచిండ్రు.
ఎంత చేస్తూ ఉన్నారు? మనం ఏం చెప్పినా 5%, 10%, 20%, మన 29% పిలిచింది. మిగతా వాళ్ళందరికీ సర్ఫేస్ జల మందులు ఇస్తే అలా మైనింగ్ ట్రేడ్స్మెన్లకు అదేదో వాళ్ళ షూటబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అది జరుగుతూ ఉన్నది. అంటే నేనేమంటానంటే ఏఐటీసీని బదనాం చేయడానికి అసలు నేను ఒక మాట చెప్తా, మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. 98లో ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఎందుకు జరిగినాయి వదిలిపెడదాం. 98లో మనమే గెలిచినాం 2 సంవత్సరాలు. 2000లో మనమే గెలిచినాం 2 సంవత్సరాలు. మూడోసారి ఐఎన్టీసీ గెలిచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, 4 సంవత్సరాలు తెచ్చుకున్నాం. 4వసారి మనమే గెలిచినాం. 4 సార్లు చాలా బాగుంది. ఎందుకు? ఎవరైనా మేనేజ్మెంట్ ఐఏఎస్ అధికారి చైర్మన్ ఐఏఎస్ అయినా గుర్తింపు సంఘం గట్టయ్య గారిని పిలిచి కూర్చుని పెట్టుకునేది. ఐఏఎస్ అయితే పక్కన పెట్టేందుకు, ఇక్కడ రికగ్నైజ్డ్ ఏఐటీసీ కాబట్టి పక్కన పెట్టి కూర్చుని పెట్టి మాట్లాడేది. చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆనాడు సమ్మెలో 99-2000లో సింగరేణిలో ఒక సమ్మె ద్వారా 13 రోజులు సమ్మె చేస్తే ఆ సమ్మె చర్చలకు ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంటికి కట్టయ్య గారిని పిలిపించాడు, యూనియన్ ప్రతినిధులు పిలిపించాడు. అంటే ఆనాడు రాజకీయాలు సింగరేణిలో చొరబడలేదు. దయచేసి ఆగండి కామ్రేడ్స్, రాజకీయాలు సింగరేణిలో చొరబడలేదు. కేవలం ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా మేనేజ్మెంట్తో యూనియనే మాట్లాడేది. కానీ ఎప్పుడైతే బీఆర్ఎస్ గెలిచిందో ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు అందరు ముందొచ్చిండ్రు. यूनियन लास्ट प्रायोरिटी. रत्नापूर कांडली सरपंच गड्डम हरीश म्हणाले की गावातील लोकांनी त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. निर्मल ग्रामीण मंडळाच्या रत्नापूर कांडली ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये केवा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने एक वैद्यकीय शिबिर आयोजित करण्यात आली. सरपंच म्हणाले की आयुर्वेदिक उपसरपंचाद्वारे या 39 प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्या केल्या जाव्या आणि चाचण्यानंतर कमीत कमी औषधे वाटली जावी. आणि ते म्हणाले की आजकाल कॉर्पोरेट रुग्णालय या जास्त शुल्कासह जडगर असताना ही संस्था कमीत कमी औषधे वाटून सामान्य कुटुंबाचे खूप भले करत आहे. त्यांनी गावातील लोकांना या संधीचा फायदा घेण्यास सांगितले. నేను రత్నాపూర్ కాలనీ గ్రామ సర్పంచ్ గడ్డం హరీష్. మా గ్రామంలో నిన్నటి నుండి ఆయుర్వేదిక్ క్యాంప్ అనేది ఒకటి వేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా బాడీలో ఉన్నటువంటి 36 రకాల టెస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ టెస్టులు అన్నీ కూడా మంచిగా ఉన్నాయి. మంచిగా ప్రతి అవయవానికి కూడా చూపిస్తున్నది. బాడీ ఎంతవరకు ఫిట్ ఉంది, ఎంత లోపల డ్యామేజ్ అవుతున్నది అది కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నది. కాబట్టి ఈ యొక్క స్కానింగ్ను ప్రతి ఒక్కరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. महानगरपालिका आयुक्त CBN राजू म्हणाले की या महिन्याच्या 1 तारखेपासून महानगरपालिका कार्यालयात उपलब्ध असलेले मतदार यादीमध्ये काही सुधारणा करण्यात यावी. त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील महानगरपालिका या कार्यालयामध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की अनेक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी मतदार यादीवर आक्षेप घेतले आहे. सुमारे 200 आक्षेपापैकी 96 आक्षेपाची तपासणी करण्यात आली आहे असे सांगण्यात आले. वार्डनिहाय सर्वेक्षण करून अंतिम यादी तयार केली जाईल असेही म्हणण्यात आले. రాష్ట్రంలో పురపాలక సంఘ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ కూడా ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలు చేయడం జరిగింది. ఈ 1 తారీఖున జనవరి 1 తారీఖున ఓటర్లు ముసాయిదా విడుదల చేయడం జరిగింది. కాకపోతే కొన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు మేము ఈ ముసాయిదాను విడుదల చేసినాము. కానీ కొందరు పొలిటికల్ పార్టీస్ చాలా అభ్యంతరాలు జరిపారు. దాదాపు సుమారుగా నిన్నటి వరకు 200 అభ్యంతరాలు రావడం జరిగింది. దానిలో 95 అభ్యంతరాన్ని పరిష్కరించడం జరిగింది. రిమైనింగ్ కూడా మొత్తం ఇంకా పరిష్కరిస్తాము. అలాగే నిన్న పొలిటికల్ పార్టీ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసింది. వాళ్ళు కూడా అభ్యంతరం తెలిపారు. అవన్నీ దృష్టి ఉంచుకొని వాళ్ళ అభ్యంతరాన్ని స్వీకరించుకొని
ఈరోజు మా వార్డ్ ఆఫీసర్ని అందరు కూర్చోబెట్టి ఫీల్డ్ లెవెల్లో మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేసి మొత్తం ఓటర్ లిస్టులను పారదర్శకంగా తయారు చేసి 10 తారీఖు నాడు మేము రిలీజ్ చేస్తాము. అలాగే ఈరోజు కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఉంది. దానిలో కూడా అవి కూడా నోట్ చేసుకొని ఓటర్స్ అన్ని సక్రమంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తగ్గకుండా ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా पारदर्शకంగా మేము 10th రోజున रिलीज చేస్తాం తెలియజేస్తాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा रायझिंग 2047 वर विधानसभेमध्ये संक्षिप्त चर्चा. उपमुख्यमंत्री भट्टी म्हणाले की आम्ही एका कठोर लक्ष्यासह पुढे जात आहोत. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार अनेक पावले उचलत असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. राजेश शहा यांनी अनुसूचित जाती वसतिगृहामध्ये वॉटर प्लांट आणि गीझरचे उद्घाटन केले. रस्ता सुरक्षतेबाबत जागरूकता सत्रे, वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना. अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. केंद्राच्या कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध AITUCचा निषेध. 4 कामगार संहिता रद्द करावी मागणी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.